السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، چین کے J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو زیادہ پاورفل نئے WS-15 انجن سے پاورڈ کر دیا گیا ہے۔ اس انجن کی بنیادی خصوصیات اور اس کا F-22 اور F-35 سے موازنہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ J-20 کی ڈیولپمنٹ، اس کے ویپنز اور سسٹم سمیت دیگر تفصیلات بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، چین کے J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو مقامی WS-15 پاورفل انجن سے پاورڈ کیے جانے کے بعد پہلی مرتبہ باقاعدہ ٹیسٹ فلائی کیا گیا ہے۔ فرسٹ فلائٹ کے دوران سلائٹلی موڈیفائڈ J-20 ایئر کرافٹ کو نئے انجن سے پاورڈ کیے جانے کے بعد اس نے نسبتاً شارٹ ڈسٹنس سے ٹیک آف کیا۔ چین گزشتہ کچھ عرصے سے اس انجن پر کام کر رہا تھا اور اس انجن سے J-20 کو پاورڈ کیے جانے کا منصوبہ بھی زیر غور تھا۔ اس سے پہلے J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو مقامی WS-10C انجن سے پاورڈ کیا گیا تھا۔ WS-10C انجن بنیادی طور پر 10 ٹن کلاس کی کیٹیگری میں شمار ہوتا ہے، یعنی یہ انجن 32 سے 35,000 پاؤنڈ میکسیمم تھرسٹ جنریٹ کر سکتا ہے۔ WS-15 اس انجن سے زیادہ پاورفل ہے، جس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ WS-15 انجن پر کام کا آغاز 90 کی دہائی میں شروع کیا گیا۔ اس انجن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں تھرسٹ ویکٹر کنٹرول نوزلز کا بھی استعمال کیا جائے گا، جبکہ یہ اس وقت J-20 پر استعمال ہونے والے WS-10C انجن سے زیادہ پاورفل ہے۔ یہ انجن 15 سے 18 ٹن کلاس میں شمار ہوتا ہے۔ WS-15 انجن زیادہ سے زیادہ 40,000 پاؤنڈ یعنی 178 کلو نیوٹن تھرسٹ جنریٹ کر سکتا ہے، جو اس طیارے کو اس سے پہلے کے انجن سے زیادہ پاور پرووائڈ کرے گی۔ اس انجن کی سیریل پروڈکشن کا ذکر مارچ 2023 میں کیا گیا تھا۔ فرینڈز، امریکی ساختہ F-22 ریپٹر کا پراٹ اینڈ وٹنی F119 انجن 35,000 پاؤنڈ یعنی 156 کلو نیوٹن تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے، جبکہ WS-15 40,000 پاؤنڈ یا 178 کلو نیوٹن تھرسٹ جنریٹ کر سکے گا۔ دوسری جانب F-35A اور C کو پاور کرنے والے پراٹ اینڈ وٹنی کے F135 انجن 43,000 یعنی 191 کلو نیوٹن تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے۔ یاد رہے کہ F-35 ایک سنگل انجن، جبکہ F-22 ریپٹر اور J-20 دونوں ٹوین انجن ایئر کرافٹ ہیں۔ اب ہم J-20 کی ڈیولپمنٹ، اس کے سسٹمز، خصوصیات اور ویپنز پر بات کر لیتے ہیں۔ J-20 ایک سنگل سیٹ ٹوین انجن ملٹی رول اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے، جس کو چین کی چینگڈو ایئر کرافٹ انڈسٹری گروپ یعنی CAIG نے تیار کیا ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کے لیے تیار کردہ اس 5th جنریشن ایئر کرافٹ کا نیٹو رپورٹنگ نیم بلیک ایگل ہے۔ نومبر 2010 میں ایریل اور گراؤنڈ ٹیسٹنگ کے لیے اس کے 2 پروٹوٹائپ ڈیولپ کیے گئے تھے۔ J-20 کے اگر ڈیزائن کی بات کریں تو یہ رشین Su-57 اور امریکن F-22 ریپٹر سے سائز میں بڑا، جبکہ اس کا فرنٹ پورشن F-22 ریپٹر سے اور ریئر سیکشن Su-57 سے مواصلت رکھتا ہے۔ چین نے مشترکہ طور پر 5th جنریشن ایئر کرافٹ تیار کرنے کے لیے روس کے ساتھ مشترکہ پروجیکٹ میں شمولیت سے انکار کر دیا تھا، جس میں اس وقت انڈیا بھی دلچسپی رکھتا تھا۔ چین نے اپنے طور پر 5th جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ بنانے کے لیے 1990 میں پروجیکٹ 718 پر کام شروع کیا۔ اس پروجیکٹ کو JXX پروگرام بھی کہا جاتا ہے۔ CAIG کو اگست 2008 میں پرائم کانٹریکٹر کے طور پر منتخب کیا گیا تھا، جبکہ J-20 کی میڈن فلائٹ جنوری 2011 میں اس وقت مکمل کی گئی جب امریکی سیکرٹری دفاع چین کے دورے پر تھے۔ ان کے ٹیم ممبرز اس اہم معاملے پر الگ میٹنگ بلانے پر غور کر رہے تھے، تاہم رابرٹ گیٹس نے الگ میٹنگ کی بجائے براہ راست ہی پریزیڈنٹ ہو جنتاؤ سے اس ٹیسٹ فلائٹ کے بارے میں پوچھ لیا۔ کمرے میں موجود چینی سویلین عملے کے ارکان اس پر حیران ہوئے اور لگ یہی رہا تھا کہ وہ بھی اس ٹیسٹ سے واقف نہیں تھے۔ کچھ دیر میٹنگ چلتی رہی جب ہو جنتاؤ نے رابرٹ گیٹس کو کہا کہ چینی اسٹیلتھ طیارے کا حالیہ ٹیسٹ پہلے سے شیڈیول تھا، تاہم اس طرح کے ڈرامیٹک انداز میں J-20 دنیا کی نظروں کے سامنے نمودار ہوا۔ تب سے اب تک یہ دنیا کا واحد اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے جس کے بارے میں مختلف حوالوں سے کھوج جاری ہے۔ آج چین امریکہ کے بعد 5th جنریشن طیارہ بنانے اور استعمال کرنے والا دنیا کا دوسرا ملک ہے۔ اس ایئر کرافٹ کو 9 فروری 2018 میں چائنیز ایئر فورس میں باقاعدہ شامل کیا گیا۔ البتہ اس ایئر کرافٹ کو نومبر 2016 میں ہونے والے 11th یوہائی ایئر شو میں پبلک کو بھی دکھایا گیا تھا۔
J20 के सेंसर सूट में एक लार्ज अरे ईसा रेडार मौजूद है। गो के रेडार की टाइप की कोई हतमी मालूमात दस्तयाब नहीं, अलबत्ता इस बारे में माहिरीन का कहना है कि ये मुमकिन तौर पर नैनजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का तैयार करदा KLJ-5 रेडार है। फ्यूजलाज के साथ इस एयरक्राफ्ट पर डायमंड शेप्ड विंडो इस बात की अक्कासी करती है कि डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर इंफ्रारेड वर्जन सिस्टम भी इस एयरक्राफ्ट पर इंस्टॉल है। KLJ-5 रेडार की रेंज 370 किलोमीटर बताई गई है, जबकि इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फू, कंटिन्यूस ट्रैकिंग कैपेबिलिटी, ट्रैक वाइल स्कैन, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट जैसी सलाहियतें मौजूद है। याद रहे कि J20 पर नैनजिंग का ही तैयार करदा 3 अरे कन्फिग्रेशन का KLJ-7A रेडार भी कंसीडर किए जाने की इतलात है। नैनजिंग के इस रेडार की पब्लिक के लिए अनाउंस रेंज 170 किलोमीटर है और ये बेहतर एंटी जैमिंग सलाहियत से लैस है। इसी रेडार के बारे में इम्कान है कि ये पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 में भी मौजूद होगा। J20 में बीजिंग A-Star साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम EOTS-86 का इस्तेमाल किया गया है। A-Star के ब्रोशर पर J20 के इस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम के बारे में ये कहा गया था कि इस सिस्टम की बदौलत अगर J20 एयरक्राफ्ट के रेडार को अमरीकी F-18 ग्रोलर तैयारे जैम भी कर दे तो इस EOTS की मदद से J20 अमेरिकन स्टेल्थ बम्बार एयरक्राफ्ट B-2 को 150 किलोमीटर दूरी से और F-22 रैप्टर को 110 किलोमीटर की दूरी से शनाख्त कर सकता है। याद रहे कि बीजिंग की A-Star साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने J31 के लिए भी एक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया है, जिसको EORD-31 कहा जाता है और इसकी रेंज 185 किलोमीटर से जायद बताई गई है। लिहाजा इससे ये बात तो किसी हद तक साबित होती है कि EOTS की रेंज 200 किलोमीटर के लगभग होगी। J20 के दीगर सेंसर्स और एवियोनिक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम मौजूद है। ये DAS कॉकपिट के फ्रंट और रेयर साइड पर मौजूद है। DAS के बारे में आपको बता देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम एयरक्राफ्ट के पायलट को बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस के काम आता है। ये सिस्टम पायलट को आने वाले खतरात जैसा कि एयरक्राफ्ट और मिसाइल से आगाह रखता है। दूसरी जानिब इसमें डे एंड नाइट विजन, फायर कंट्रोल सलाहियत के अलावा फ्रेंडली एयरक्राफ्ट की प्रिसीशन ट्रैकिंग की सलाहियत भी मौजूद होती है। याद रहे कि F-35 में नॉर्थरोप ग्रोमन का AN/AAQ-37 DAS सिस्टम मौजूद है जो इसी तरह की सलाहियत रखता है। J20 की बेली साइड पर भी एक DAS और रेडार रिफ्लेक्टर मौजूद है। ये सिस्टम एयरक्राफ्ट को कंटिन्यूस ट्रैकिंग की सलाहियत देता है। लियोनबर्ग रिफ्लेक्टर लेंस बुनियादी तौर पर एक पैसिव रेडार रिफ्लेक्टर है और इस वक्त दस्तयाब सबसे एफिशिएंट पैसिव रेडार रिफ्लेक्टर के तौर पर जाना जाता है। इसको ना तो पावर और ना ही किसी मेंटेनेंस की जरूरत होती है। इन सेंसर्स के अलावा मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, लेजर रेंज फाइंडर भी इस एयरक्राफ्ट के सेंसर्स में शामिल है। J20 की कॉकपिट की अगर बात करें तो इसमें ग्लास कॉकपिट इस्तेमाल की गई है, जबकि कॉकपिट में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और हेड्स अप डिस्प्ले मौजूद है, जबकि कॉकपिट के बाहर रिटेक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रॉब मौजूद है जिसको बवक्त जरूरत एयर रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। J20 में वेपन्स के लिए लार्ज इंटरनल बे के अलावा शॉर्ट रेंज PL-10E हाई ऑफ बोर साइड सलाहियत से लैस 2 स्मॉल इंटरनल बेज और 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स मौजूद है। याद रहे कि इनमें से 4 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स पर 1700 लीटर तक के एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स भी बरवक्त जरूरत नस्ब किए जा सकते हैं। मौजूदा वेपन्स में 4 PL-15 मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, 2 शॉर्ट रेंज PL-10E एयर टू एयर मिसाइल या फिर मीडियम रेंज PL-12 यानी SD-10 एयर टू एयर मिसाइल को नस्ब किया जा सकता है। मुस्तकबिल में वेरी लॉन्ग रेंज PL-21 एयर टू एयर मिसाइल की भी तवक्कुआत है। एयर टू ग्राउंड वेपन्स में एंटी रेडिएशन मिसाइल YJ-91, एक्सटेंडेड रेंज बॉम्ब LS-6 के अलावा दीगर कई अकसाम के एयर टू ग्राउंड वेपन्स नस्ब किए जा सकते हैं। J20 की अगर बुनियादी खसूसियात की बात करें तो WS-15 इंजन के साथ इसकी स्पीड 2.5 मार्क बताई गई है, जबकि इस एयरक्राफ्ट में सुपर क्रूज सलाहियत भी मौजूद है। इसकी रेंज 3400 किलोमीटर और सर्विस सीलिंग 65,000 फीट से जायद है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।